ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੀ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰੈ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਰਹਾ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੋਧੇ, ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰੀ। 68 ਮੱਜਨਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ। ਅਨਕ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ,
बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जग थायो, अब आए हार द्वारी। दुर्मत मेट बुद्ध प्रगासी, जन नानक गुरमुख तारी। धावत धावत सब जग थायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेट बुद्ध प्रगासी, जन नानक गुरमुख तारी। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां होइयां अज दा ये गुरमत समागम, जिस विच आप सारे नगर निवासी इलाका निवासी सतगुर की गोद विच जुड़ के बैठे हो, बहुत प्यार नाल आपां सारियां ने सत्कारयोग वीरां पासों सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज, जिन्हां ने एडा वड्डा साडे ते परोपकार किया है कि सानू बाणी एक थां ते अंकित करके, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी बाणी नूं लिखण दी लिखाउण दी एक थां ते अंकित करन दी बाणी दी तरतीब जिहड़ी दित्ती है, ये धन गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब जी ने ये महान सेवा अपने जीवन काल विच कीती है। बाणी नूं लिखण दी सेवा सत्कारयोग भाई गुरदास जी दे हिस्से आई है। उन्होंने अपने कर कमलों के नाल ये बाणी नूं गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के कोल बैठ के सारा लिखे है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के जिंदगी के इस मनुखता ते बहुत परोपकार ने, पर जे उन्हों की जिंदगी सब तो वड्डा परोपकार वेखना होवे तो वो ये है कि सानू एडा वड्डा महान खजाना दे के गए। नहीं तो दुनिया रुड़ रही है, इत्थे शब्द गुरु होने के बावजूद भी लोगों को अजे तक समझ नहीं आ रही भी साडा गुरु किहड़ा है। तो जे ये भी साडे कोल ना हुंदा तो सोचो संसार की मनुखता की हालत की हुंदी। भी अजे अपने कोल एडे सोहने विचार ने सतगुर की बाणी दे, तो उहदे बावजूद भी फिर भी किते ना किते कोई पखंडी जन्म लै ही लैंदा है। तो जिथे लोग अपनियां जाके शरधा मुताबक, जिन्हों आप अखौती शरधा कह सकते हैं, अंध विश्वास कह सकते हैं, जाके उत्थे अपना सब कुछ अर्पण कर दिंदा है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की जिंदगी का सब तो वड्डा परोपकार ये है कि उन्होंने ये सारी बाणी नूं अपने कर कमलों के नाल गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास जी कोलों लिखवाया है। ये सेवा उन्होंने हिस्से आई है। आओ बड़े अदब नाल इस शब्द की विचार आप सारिਆਂ ने सांझी करनी है। शब्द राग गुजरी का है, 495 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विच ये शब्द सुभाईमान है। गुरु अर्जन साहिब महाराज इस पावन शब्द विच की उपदेश बख्शिश करते हैं, विचारन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द दियां रहाव वालियां पंक्तियां ने, मेरे ठाकुर रख लेवो किरपा धारी। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे रब, हे मेरे मालक अकाल पुरख जी, मैनू रख लेवो। अरदास है मैनू बचा लवो। अगला बचन है कोट मध्य को विरला सेवक। कोट के टैंके नूं सिहारी है, जिहड़े तुहाडे चों बाणी समझ के पढ़न वाले स्रोते बैठे ने। कोट के टैंके नूं सिहारी है, जिहदा अर्थ है करोड़ां।
ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਹਾਰੀ। ਵਿਹਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, 4-4 ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਾ? ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹੁੰਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਚਾਹੁੰਣਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਚਾਹੁੰਣਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਕਰੈ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਕਰੈ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਗਏ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 15 ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭਗਤ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 1100 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1400 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 300 350 ਪੌਣੇ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1532 ਈਸਵੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਦਾਂ 4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ, 3 ਬੰਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਕਿੱਲੇ, 5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਈ ਆ ਮੁੱਲ, ਆਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਖੜਦਾ ਵੀ ਆਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਜਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ, ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰ ਛਕੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਦੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 35 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 34 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ, ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ। ਆਓ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਸ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਪੀ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਪਤਨੀ ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਤਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬਾਬੇ ਲਾਈਵ TV ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ 5-7 ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ। ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਬੋਲ, ਦਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੁਝ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਣ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਕੁਝ ਦੱਸ, ਕੁਝ ਸਮਝ। ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜੀ? 63 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1534 ਈਸਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ 74 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ? 40 ਸਾਲ। 34 ਤੋਂ 74 ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ 1570 ਈਸਵੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਣੇਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ 3-3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਦੋਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਵਾ ਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਕਬਿੱਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 40 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ, 45 ਪੌੜੀਆਂ, 20 ਪੌੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 5 ਪਿਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਕਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਧੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਫੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਕੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੱਸਾਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਦੇਵਨ ਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ ਨਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਏ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਖੋ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਖਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਕੀ 500 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਕਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ? ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਲਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਰ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਦਾਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਬ ਪਵਾ ਲਿਆਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਘਰ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਪਿਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਡੇਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ 2 ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੋਕਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਗਨ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੱਝ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚੜ੍ਹਾਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾੜ ਤੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਵਾਕ ਡੇਰੇ ਵਾਧੂ। ਮੱਝ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਰੂਟ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਐ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀ? ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਢੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੋਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੋਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਬੋਲ ਪੈਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਧੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਭੈਣੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2-4 ਅੰਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਬਾਣੀ ਲੰਘੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਵੇਖੋ ਡੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਰਵਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਐਂ ਡਿੱਗਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਨਟਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਆ ਬਸ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, 4 ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ। 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੀਉ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰੂਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਤ ਘਰ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾ। ਵੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿੜਕੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਟੀ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਦਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਚਾਟੀ ਤੁਰ ਦੂ। ਲਾਗੇ ਬੇਬੇ ਬੋਲੂ, ਵੇ ਵੀਰਾ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ।
ये जोर वाला काम नहीं, तरीके वाला काम है। भी प्यार ना भी मक्खण लस्सी दे विच ना रले, ऐ उत्ते तरदा होना, कढ़ के पासे रख लेना, ਇਹਦਾ फिर घ्यो बनाउणा। इदां ही सतगुर की बाणी है, समझण का विशा सी। असीं पाठां ते जोर तो इत्थे 101 अखंड पाठ, इत्थे 102 अखंड पाठ, इत्थे 500 अखंड पाठां दी लड़ी। इदां हो रहा कि नहीं हो रहा जी? पाठ एक कराओ, 100 सुनो, 100 जाना सुन लो। असीं 100 अखंड पाठ कराउने आ, सुनने वाला एक भी नहीं हुंदा। पाठ तुसीं एक कराओ नहीं, करो एक पाठ रल के शुरू कर दो। ये लहर आरंभ करने की लोड़ है भी जे तुसीं पातशाह का कोई दिन मनाउणा तो एक साझा सहज पाठ पिंड च आरंभ कर दो, गुरुद्वारे लागे कापी खाली रख दो। अज फलाना बंदा 3 अंक कर गया, फलाना बंदा 4 अंक कर गया, फलाना बंदा 5 अंक कर गया। ये लहर शुरू करने की लोड़। किसी के घर पुत्र धी का आनंद कारज है, भाई 10 दिन पहला सहज पाठ घर च आरंभ कर दो। कम से कम 2 अखर गुरु की बाणी पढ़ोगे, समझ आऊ कोई। वेला मन शैतान का घर है। जो थोड़ा तुसीं अपने मन भी अज लोग पखंड क्यों करते हैं? साढ़े को काम करन नूं है नहीं। कोई उत्थे बंदा 4 बंदे बैठे ताशां खेड रहे, कोई उत्थे बंदा हिड़ कर रहा, जेड़े इधर नहीं करते वो रैलियां ही तुरे फिरदे। सच्चाई तो इहो ही है ना। काम करने वाला बंदा जेड़ा बिजी बंदा उन्होंने को अपने घर चों काम चों बाहर कढ़ के विखावे आउंदा ना। भरावा जो कमाउणा वो खाना। तुसीं वेखो किसानां दीयां रैलियां जाण लग्गियां बंदे कोई 36 बहाने आ, तो लीडरां दीयां रैलियां जाण लग्गियां बहाना हैगा कोई? साडे नालों वेखो कहना नहीं चाहिए, पर हरियाणे वाला नासी धूं दिता पिया बीजेपी की सरकार आ। ये लफ्ज मैं कह रहा, उन्होंने नासी धूं दिता पिया लीडरां दी। बीजेपी ऐसा सरकार कहदी भला? उच्ची बोलो भाई। कांग्रेस सरकार। इत्थे झंडे चक्की फिरदे असीं, कोई कालियां दा चक्की फिरदा, कोई आम पार्टी दे चक्की फिरदा, कोई कांग्रेस का चक्की फिरदा। मैं तिन्हां दा तां नां लेना भी जिहदा मैं नां ना लिया तुहाडे जो कहना भी ये बंदा उहदा होना ही। वो बोलो भाई, मैं तां तिन्हां दा नां लेना, फुੱਲ वाले दा भी लै देना विच दूजा बीजेपी भी। अज हैगा कि नहीं हैगा? सानू तां वेखो पंजाब दा मत्थे सेहरा सी। अज जदों असीं हरियाणे च गल करदे अगले कहिंदे आ, वो कहते ठीक है पंजाब तुरे, पर तुसीं जदों रैलियां ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਡੀਰ तुरी फिरदी। मैं मंडीर शब्द बोलदा, मंडीर ही है। पकौड़ियां ते जलेबियां ते अगले शराब दीयां बोतलां ते नाल ਲਈ फिरदे। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੀ ਥੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ? ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋੜ। ਘੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤਾ। ਜੇ SDM ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ SHO ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਡਿਊਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨੈਂਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਓ।
रत पित कुत्तेओ चट जाओ। कुत्ता शब्द किसी नूं कहना, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੂਥ 'ਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਭਲਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਾਣੂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੱਪ ਗੁਰੂ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਮਲਾ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਿਓ ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਲਿਆ ਵਰੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ। 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈਏ, 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈਏ, ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਓਨਾ ਮੱਖਣ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਲਾ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅਜੇ ਸੜਨਾ, ਫੇਰ ਘਿਓ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੰਦੂਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਵੀ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਘਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੈਣਾ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਈ 2 ਡੱਬਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਦੀ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ, ਪਰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਫਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ 4-5 ਲੀਟਰ ਲੱਸੀ 10 ਲੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ 5-7 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਘੱਟ ਆ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਘੱਟ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ, ਮੱਖਣ ਲੱਸੀ ਫਰੀ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਮੱਖਣ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੱਖਣ ਲਿਆ ਵਰੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਆਂਦੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। 5-7 ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਵਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ। ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਆ 500, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 498 ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੁਮ। ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲਾਗਤ ਜਿਤੇਕ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਵਾ ਵਗੀ, ਕਈ ਦਾ ਬੂਰ ਝੜ ਗਿਆ, ਕਈ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਵਾ ਵਗੀ, ਕਈ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਗਲ ਟੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਗਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਬ ਬਣੇ। ਐ ਅੰਬ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਵਗੀ, ਕੜਾਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਐ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਣ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਣ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਪੱਕਣ ਲੱਗੇ ਅੰਬ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਬੇ ਨਹੀਂ, ਝਖੜਾਂ ਦਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਲੜਾਂ ਦਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਦਾਗੀ ਜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਨਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਬਲਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਲਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 150 ਵੱਧ ਥੱਲੇ 1000, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, 1000, 2000, 5, 10,000 ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ 100 ਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਣ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੂਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਬੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੰਬ ਉਹੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝਖੜਾਂ ਦਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਾਲੜਾਂ ਦਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ। ਅਜੋਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੂਰ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਗਲ ਟੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਵਾਧੂ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਗਾਲੜਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਟੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਲੜ ਤੋਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਵਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਗਾਲੜ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਅੰਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਗਾਲੜ ਨੇ ਟੁੱਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਗਾਲੜ ਨੇ ਟੁੱਕਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਏਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਾਰ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਣ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ, ਜੇਤੇ ਫੂਲ ਫੂਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ, ਤੇਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਰੁਮ, ਤੇ ਲਾਗਤ ਜਤੇਕ ਪਰਪੱਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਹਾਰੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰੀ। ਵਿਹਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਐ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਹੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਜ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਣਾ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਲ ਤੇਰੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ? ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣਾ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ। ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ? ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਸਭ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਘਰ, ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਖਾਂ ਗੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਰਜ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿੱਤ। ਬਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਬਣਾਏ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੜਕਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਲੇਖ ਤੁਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਦੁੱਖ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਪਾਓ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਪਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ, ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਨਾ।
ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਰਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਪਾਂ ਪਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ, ਉਹ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਵੀ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭੱਠੀ ਲਾਈਏ ਨਾ। ਸਮੈਕ ਨੋਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਰਖੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਨੋਹ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਨੋਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚ ਆਏ, ਫੇਕਣਾ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਫੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਆ, ਇੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾੜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਹੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮੈਕ ਨਿਕਲ ਜੇ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਓ, ਜੰਮ ਜਾਓ, ਨਹੁੰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੁੱਤ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਆਪਣਾ ਬਸ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰੈ ਖਟ, ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ 2 ਹੋ ਗਏ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸੀ ਵਿਪਰ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਤੋਮਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ।
ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਘੜ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵਜਨਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਸੇਮ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਧੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੈਪ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਹ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਹੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਰਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ MP ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ MLA ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਲਾਣੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜੇ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ
रोड़ी कटाउण लै जाओ, पत्थर कटाउण लै जाओ, मतलब इहनूं ट्राली चाहिदी है, जलेबियां चाहिदियां, पकौड़े चाहिए, बस जिथे मर्जी लै जाओ, क्योंकि अंदरों सियाणा नहीं हैगा। असीं बनना अंदरों सियाणा। हुण इत्थे शब्द वरत्या किरियाचार करें खट कर्मा, इत राते संसारी। संसार दे लोग इन्हां कम्मां 'च फसाए बेपर ने। उत्थे मसिया ना आओ, उत्थे संगरांद दे चल जाओ, उत्थे पूर्णमाशी आ, उत्थे आ वा, उत्थे पंचमी लगदी आ, उत्थे बाबे दी बरसी आ। जिन्ने क पंजाब 'च बाबे मर गए, जे आपां रोज़ बरसी मनाउण लगीए 365 बरसियां आउण साल दी, मतलब रोज़ दी एक बरसी मनाईए आपां ते इन्नियां हो गईयां। अजे सुख ना ये आ भी माझे वालियां दी अपणियां वा ते मालवे वालियां दे अपने आ ते दुआबे वालियां दे अपने आ, भी आपो अपने बाबे आ। जे किते ये भी साझे हो जाण ते सोच के वेखो भी हालात साडे किहड़े होण, भी आपां ते गड्डियां 'च तेल फूक फूक के मर जाइए, भी अज माझे जाना बरसी मनाउण, उधरों भर के बसां अपने नाल भजाई आउणा वा ते फिर इधर आ जाना उन्होंने भी इत्थे बरसी मनाउण आउणा। असीं ते अड़ अड़ के लत्तां 'च डिग्गी जाना। मैं कनेडा गया तो उत्थे 2-3 परिवार मेरे को आ गए, मैनूं कहंदे जी भाई साहब महापुरखां दी बरसी आ, तुसीं कथा कर दोगे? मैं कहा भी मैं इक्को ही महापुरख नूं मनदा, अकाल पुरख ते गुरु ग्रंथ साहब तो बिना ना मैं किसी साध की अज तक तारीफ की ते ना मेरे को होनी आ। वो आंदे असीं ते फलाने बाबा जी नूं मनदे, असीं 4 परिवार रल के अखंड पाठ कराउणा। मैं मेरे लोग 5 कराओ, पर मैं किसी साध की बरसी ते ना अज तक गया ते ना जाना। होर बहुत प्रचारक इत्थे अज सानूं हुण भी फोन आउंदे आ भी बाबा जी की बरसी है जी। मैं बड़े प्रचारक हैगे आ लिफाफियां वाले, उन्होंने लै जाओ, जिन्ना मर्जी अपने बाबे की तारीफ करा लिओ, जम्मण तो लैके मरण तक, मतलब बाबे की वडियाई गुरु ग्रंथ साहब चो हवाले दे कर देणगे। हैगे आ बहुत हैगे आ, तुहानूं पता भी इदां तारीफ करनी जिवें बाबे दे नाल ही तुरे फिरदे सी। ढाडी कवीशर साडे पर ਜਿਹੜੇ बाबियां दियां जाके मैं 2 गल्लां करदा ना भी पब्लिक रैलियां जाणों बंद हो जाए तो आ साडे रागी ढाडी प्रचारक साधां दियां बरसियां जाणों बंद हो जाए, दोवें काम सूत्र आ जाने। तो बोलो भाई सहमत जे? साडा बेड़ा गर्क ही इत्थों होया, नुकसान साडा इत्थों होया। मैं उन्हां सामने एक सवाल किया, मैं कहा भी जिहड़ा तुहाडा बाबा वा, तुसीं 4 परिवार रल के पाठ कराओगे तो तुहाडे इलाके दा वा, पर कुछ बाबे साडे सांझे हैगे सी, कदी उन्हां दे दिन मनाए? कहते वो किहड़े? मैं कहा बाबा अजीत सिंह जी, ये साडा साझा बाबा सी। कदी 4 परिवार के जियां ने रल के कहा असी गुरुद्वारे समागम कराउणा, उत्थे ढाडी कवीशर प्रचारक आवे, सानू बाबा अजीत सिंह की गल सुणावे, गाथा सुणावे, कोई भाई तारू सिंह की गल करे, कोई हरी सिंह नलवे की गल करे। मैं कहा लगता नहीं अगले ने तुहाडे विचों एडे एडे कौम के जुझारू सिखां नूं मनफी करके अपने बाबे अगे कर दिते आ। साडा इस बन्ने ध्यान है ही नहीं। लोड़ इस गल दी आ असी अपने गुरु पातशाह जी के उन्हां प्यारे सिखां की गल करिए जिन्हां महान कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां सरकारां हिला छड्डियां, अज असीं उन्हां मगर तुरे फिरदे जिहड़े सरकारां दे पैरां 'च बैठे आ। ये फैसला असीं आप करना। किरियाचार करें खट कर्मा, इत राते संसारी अंतर मैल, मैल बंदिया तेरे अंदर लगी आ, अंतर मैल ना उतरे हौमे, मैल कादी हौमे दी, बिन गुर बाजी हारी, बिना गुरु तो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा। अगे पातशाह जी कहते सासत वेद सिमरत सब सोधे, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ सी सारे इक्को जी गल ही करते हैं, क्योंकि वेद की पुत्री सिमरती पाई, सांकल जेवरी लह आई। वेदां विचों सिमरती निकली आ, तो सिमरती लोगों वास्ते की लैके आई? संगल ते जंजीरां, पाप कर्मकांड लैके आई। वेद की पुत्री सिमरती पाई, सांकल जेवरी लह आई। तो इस करके सास्त वेद सिमरत सब सोधे, सब एका बात पुकारी, सब इक्को जी गल ही करते हैं। पर सच्चाई की है? बिन गुर मुकत ना को पावै, बिन गुर मुकत ना को पावै। मन वेखो कर विचारी, मना विचार सुन ला ध्यान ना, बिना गुरु तो तेनों बुरियां कमां तो कोई होर नहीं बचा सकता। 68 मज्जां ना 68 तीर्थ ਜਿਹੜੇ लोग तुरे फिरदे, 68 मज्जां ना कर इशनाना, भरम आए थर सारी, सारी थां ते तू भरमां में तीर्थां ते इशनान कर। अनक सोच करै दिन राती, सोच कहंदे ने इशनान नूं, सोच अनक सोच करै दिन रात तू शरीर नूं सुच्चा करन दे यतन करे। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी, बिना सतगुर तो तेरी जिंदगी च हनेरा ही रहना, चानन कदी होना ही नहीं बिना सतगुर तो। इस करके अखीर च कहते ने फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया। किड्डे प्यारे बचन कहे ने,
ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭ ਜਗ ਧਾਇਓ, ਅਬ ਆਏ ਹਰ ਦੁਆਰੀ। ਧਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭੜਕਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਅਬ ਆਏ ਹਰ ਦੁਆਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪਰਗਾਸੀ। ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਮੱਤ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੀ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਓ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਭਰਾ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਓ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਵਾਰੀ ਬੰਨੋ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਦਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 9-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਐਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਕ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 2-2 3-3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭਜਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਜਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਜਾਏ ਆ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਡਾਲਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜਣ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1-2 ਨਟ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਠੱਗੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ।
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੁਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਦੋਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 21 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਜਾਗੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਥਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਪੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਮੁੱਖ ਵਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।